ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ रिपोर्टिंग की जुबान नहीं बनेगी, जर्नलिज्म की जुबान नहीं बनेगी, न्यूज़ मीडिया की जुबान नहीं बनेगी, वो पब्लिक डायलैक्ट की जुबान नहीं बनेगी। क्योंकि असी जिन्ना भी साडा पोलिटिकल कॉन्टेंट है या सोशल कॉन्टेंट है वो असी डे टू डे जर्नलिज्म च डिस्कस करने रोज़ की रोज़ रिपोर्टिंग च डिस्कस करने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़े सारे मसाइल ने, साढ़े इत्थे भी बड़े मसाइल ने, यकीनन नाल वाले पंजाब च भी होणगे। ये साढ़े मेहमान सानू दसणगे साढ़े सवालों के जवाबों के राही। साढ़े कोल बड़ा बेहतरीन पैनल है और बड़ा इंटरनेशनल किस्म का पैनल है। पहले मेहमान साढ़े डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी ने अमरीका तो, इन्हों का अपना न्यूज़ पेपर है अमरीका तो। सर तुसीं तशरीफ लियाओ, उन्नी देर मैं थोड़ा तारुफ करवाना। अपना चैनल चलाते ने, वाइट हाउस के रिपोर्टर ने, ब्रांड अंबैसडर ने, पीस दे अमेरिका तो, इन्हों पाकिस्तान और कोरिया अमन का अवार्ड भी दे चुके हैं। डॉक्टर सुरिंदर वास्ते जरा तालियां बजाओ ताकि फिर असीं अगले मेहमान नूं बुलाइए। जिन्ने लोग इंडियन पंजाब की जर्नलिज्म नूं फॉलो करते हैं, अगर वो सुरिंदर सिंह स्वर्ण सिंह टैना साहब नूं नहीं जानते तो ये ज्यादती है। एडा शानदार नाम ने, अपना प्रोग्राम करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, चज दा विचार दे नाम तो प्रोग्राम करते हैं और प्राइम एशिया टीवी नाल जुड़े हुए ने। स्वर्ण सिंह टैना जी नाल ही मेरी बिनती है, साड़ी भैन हरमनप्रीत कौर इन्हां दा पूरा नाम है। इन्हां भी साढ़े तरह जर्नलिज्म च डिग्री की हुई है, 8-9 साल तो प्राइम एशिया नाल जुड़े हुए ने, चज दे विचार प्रोग्राम की होस्ट ने, प्रोड्यूसर भी ने। जरा तालियां उच्ची कर लवो, जर्नलिज्म का सैशन है। साढ़े चौथे परौने सुखरीत जी ने जलंधर तो, इन्हों के वालद साहब जगजीत सिंह नवा जमाना के नाम तो अखबार कढ़ते सी और 50 साल तक वो अखबार कढ़ते रहे। हुण इन्हां कोल ओहदी एडिटरशिप है, कॉलम निगार ने, कहानीकार ने, बड़े उच्चे बड़े वड्डे सहाफ़ी ने। सुकीरत आनंद जी जरा तालियां बजा दिओ भी। ये तो कहना तो नहीं पैंदा ना, मतलब कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंज तो ना करो। पाकिस्तान चूँकि यह वाले पंजाब तुसीं जानते हो कि पंजाबी जर्नलिस्ट तो है ना, लेकिन पंजाबी विच जर्नलिज्म नहीं होंदी और इस गल नूं असीं समझण दी कोशिश भी करांगे कि क्यों नहीं होंदी। एक ही शख्सियत सानूं नज़र आते हैं जिहड़े पंजाबी दी जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब बुलेखा के नाम तो अखबार कढ़ते हैं। अगर वो मौजूद ने तो स्टेज पर तशरीफ लै आन। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब नहीं आए, चलो जी असी अपने सैशन का बकायदा आगाज़ करने। पहली गल तो यह है कि असी डॉक्टर साहब तो शुरू करांगे और डॉक्टर साहब नूं असी ये पुछण की कोशिश करांगे कि जदों असी जर्नलिज्म कर रहे हुंदे आ तो उहदा अपनी ही बोली च करना एडा जरूरी क्यों हुंदा है? क्योंकि जर्नलिज्म दीयां टर्मां, जर्नलिज्म की लैंगुएज, जर्नलिज्म का कॉन्सैप्ट जिन्नी देर तक तुहानूं तुहाडी जुबान च समझ नहीं आएगा वो तुहाडे सिर तो लंघ जाएगा। साढ़े इत्थे उर्दू जर्नलिज्म हुंदी है, अंग्रेजी जर्नलिज्म हुंदी है, पंजाबी जर्नलिज्म नहीं हुंदी। डॉक्टर साहब चूँकि एक अंग्रेजी मुल्क च बैठ के पंजाबी जर्नलिज्म कर रहे हैं तो असीं उन्हां नूं पुछांगे कि सर जर्नलिज्म का अपनी माँ बोली च होना किड्डा जरूरी है, उहदा कंटेंट समझण लई, उहदी पोलिटिकल सेंस समझण लई ये कितना जरूरी है साडे वास्ते? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अज दी इस पत्रकारी के संबंध विच आवाज़ आ रही है? ऑन है। मैं अज दे पैनल के संबंध विच
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਉਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਹਾਫੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੇਬੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਲਾ ਜਲਵਾ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਕਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਬੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤਿਹਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਝਾਜਰਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਠੁਮਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦੋਬਦੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੂ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਸਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤ ਕਰਾਊ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਲਾਊ, ਇਹ ਗਾਡਰ, ਇਹ ਬੰਬ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਢਾਊ, ਫਲਾਂ ਕਰੂ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੀਲੌਗਰ, ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋਬਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰ ਚੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਹਾ। ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਇਸੇ ਗਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੰਗ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947 48 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਡੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਨਥਿੰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੁਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੀਤ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ 9 to 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਲਗਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਡ ਸ਼ੈਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਲਿਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਡ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਧੜਾ ਧੜ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। 1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਦਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਅਜੀਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਹਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਕੜੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੜਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਾਇਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਛਪਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜੋ ਵੈਬ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੈਬ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਭੈਣ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਦਿਲ ਮੇ ਲੱਡੂ ਫੂਟਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਬੋਹਰ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20-25 ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ